All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવે માંગલિક કરી અને પ્રતિજ્ઞા કરી છે. प्रतिज्ञा में आचार्य भगवान ने कहा, मैं समयसार को कहूँगा, यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव को कहूँगा. तो आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है उसको दिखाने के लिए 14वीं गाथा में हेडिंग में आचार्य भगवान ने कहा कि शुद्ध नहीं को गाथा सूत्र से कहूँगा. तो ये गाथा 14 उसका भावार्थ, उसका दूसरा पैराग्राफ बीच में से देखिए. उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नई से ये दर्शाया है कि आत्मा का एक असाधारण चैतन्य भाव है, वो अखंड है, नित्य है, अनादि निधन है. यहाँ तक विषय चला है. अब आगे उसको जानने से उसको यानी शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं के विषय ऐसा चैतन्य भाव को जानने से कि जो चैतन्य भाव अखंड है, यानी उसमें कोई भेद नहीं है, नित्य यानी अनित्य से रहित है, अनादि निधन यानी त्रिकाल है. ऐसे चैतन्य भाव स्वरूप ज्ञाय को जानने से
पर्याय बुद्धि का पक्षपात मिट जाता है। मैं पर्याय जितना हूँ ऐसा विपरीत अभिप्राय, उसको पर्याय बुद्धि कहा। मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूप हूँ, उसको पर्याय बुद्धि कहा। मैं मोह राग द्वेष स्वरूप हूँ, उसको पर्याय बुद्धि कहा। तो पर्याय बुद्धि में हूँपना है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। मैं मनुष्य हूँ, उसमें अहम बुद्धि स्थापना। उसको पर्याय बुद्धि कहने में आता है। लेकिन असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूँपना था, अहम बुद्धि था, वो छूट गई। क्यों? कि शुद्ध नहीं के विषयभूत मैं चैतन्य भाव स्वरूप अखंड नित्य अनादि निधन रहने वाला परिपूर्ण सामर्थ्य वाला ज्ञायक स्वभावी हूँ, वहाँ अहम बुद्धि हो गई। त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव में अहम बुद्धि हो गई तो पर्याय बुद्धि छूट गई। आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, उसकी दो पर्याय है। एक पर्याय मिथ्यात्व, दूसरी पर्याय सम्यक्त्व। यानी एक पर्याय मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन, सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन। श्रद्धा गुण का परिणाम या तो पर्याय में हूँपना स्थापित करता है या तो ज्ञायक स्वभाव में हूँपना स्थापित कर सकता है, लेकिन दोनों में हूँपना स्थापित नहीं कर सकता। तो अनादिकाल से जीव चार गति रूप हुआ। अनादिकाल से जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमन किया। अनादिकाल से जीव ने शुभाशुभ भाव किए और अनादिकाल के प्रत्येक समय की पर्याय में अज्ञान दशा के कारण असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूँपना किया, तो उसको पर्याय बुद्धि कहा। मोह राग द्वेष करने जैसा अभिप्राय है तो उसको पर्याय बुद्धि कहा। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की मान्यता वो पर्याय में पर्याय बुद्धि यानी हूँपना करता है। लेकिन पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय में हूँपना किया, उसका फल तो अनंत संसार आया। तो उसका अर्थ ये संसार का कारण पर्याय बुद्धि है, संसार का कारण मिथ्यात्व है, संसार का कारण स्वभाव से च्युत होना है, संसार का कारण स्वभाव में हूँपना नहीं किया वो कारण है।
ऐसे मिथ्या दृष्टि ने अब शुद्ध नहीं के विषयभूत चैतन्य भाव जो अखंड है, नित्य है, अनादि निधन है, स्वभाव से परिपूर्ण है, उसकी महिमा करके उसमें हूँपना स्थापित किया। पर्याय बुद्धि उसी समय छूट गई। पर्याय का पक्ष, पर्याय की महिमा छूट गई। चैतन्य भाव स्वरूप ज्ञायक, उसमें हूँपना स्थापित किया, उसकी महिमा हो गई। उसी समय पर्याय बुद्धि छूट गई। पर्याय की महिमा छूट गई। पर्याय में हूँपना स्थापित किया था वो छूट गया। पर्याय की ओर जोर था वो छूट गया। फिर से गुजराती में, ગાથા 14 એનો ભાવાર્થ ચાલે છે। ભાવાર્થનો બીજો પેરેગ્રાફ ચાલે છે। બીજા પેરેગ્રાફમાં આટલો વિષય ચાલી ગયો છે કે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંથી એ બતાવ્યું છે કે આત્માનો એક અસાધારણ ચૈતન્ય ભાવ છે। એ ચૈતન્ય ભાવ અખંડ છે। એ ચૈતન્ય ભાવ નિત્ય છે। એ ચૈતન્ય ભાવ અનાદિ નિધન છે। એ ચૈતન્ય ભાવ શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીંનો વિષય છે। એટલો વિષય ચાલી ગયો છે। હવે એનાથી આગળ ચાલે છે। તેને જાણવાથી તેને એટલે કોને? જે ચૈતન્ય ભાવ અખંડ છે, નિત્ય છે, અનાદિ નિધન કહેતા ત્રિકાળ છે, એને જાણવાથી પર્યાય બુદ્ધિનો પક્ષપાત છૂટી ગયો। અનાદિથી હું અજ્ઞાની મિથ્યા દૃષ્ટિ જે ગતિ મળી તે ગતિ અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય છે। તે ગતિમાં હું તિર્યંચ છું, નારકી છું, મનુષ્ય છું, દેવ છું, એવી પર્યાય બુદ્ધિ કરી, એવું હું પણ કર્યું। 4 ગતિ એટલે અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય। ખરેખર અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાયમાં 2 સ્વતંત્ર દ્રવ્ય સ્વભાવથી શુદ્ધ છે। એમાં એક તારો ચૈતન્ય ભાવ જ્ઞાયક એટલે કે આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ એ પણ છે, અને શરીર એના પરમાણુ પણ સ્વભાવથી તો શુદ્ધ છે। તો તે 2 દ્રવ્ય છે એવું ન સ્વીકાર્યું। 2 દ્રવ્યના પોતપોતાના શુદ્ધ સ્વભાવ છે એ પણ ન સ્વીકાર્યું। એમાં
શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક જ્ઞેયના વિષયભૂત એવો મારો જીવનો ચૈતન્ય ભાવ, એ શુદ્ધ સ્વભાવ ત્યાં બિરાજમાન છે, એનો પણ સ્વીકાર ન કર્યો. સ્વીકાર કર્યો જીવ અને શરીર બેના નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધથી ઉત્પન્ન થયેલી પર્યાય અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, એમાં હું પણ સ્થાપિત કર્યું. હવે જ્યારે અજ્ઞાનીએ જ્ઞાનીનો ઉપદેશ સાંભળ્યો કે તું જીવ છો, તારામાં જ્ઞાન છે, તું જ્ઞાનથી જાણે છે, શરીર અજીવ છે, શરીરમાં જ્ઞાન નથી, શરીર કંઈ જાણતું નથી, જીવ અને શરીર ભિન્ન ભિન્ન છે. ભિન્નતાનું ભાન થયું. બે દ્રવ્યો છે, એમાં એક જીવની સત્તા છે, એક પૂતગલની સત્તા છે. જીવની સત્તા છે એમાં એક શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક જ્ઞેયના વિષયભૂત ચૈતન્ય ભાવ, અખંડ નિત્ય અનાદિ નિધન, એટલે કે ત્રણેય કાળ વિદ્યમાન 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 છે, એનું તે લક્ષ ન કર્યું, પણ વર્તમાન વર્તી પર્યાયનું લક્ષ કર્યું. એ પર્યાયનું લક્ષ કરવું એ પર્યાય બુદ્ધિ છે, એ મિથ્યાત્વ છે. ચૈતન્ય ભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાયકનું લક્ષ કરવું એ શુદ્ધનીનો વિષય છે. એનું લક્ષ કરતા સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટે છે. જ્યારે જ્ઞાયકનું ગ્રહણ થયું, ચૈતન્ય ભાવ સ્વરૂપ આત્માનું ગ્રહણ થયું, તે સમયે પર્યાય ઉપરથી હું પણ છૂટી ગયું, પર્યાય બુદ્ધિ છૂટી ગઈ, જ્ઞાયક સ્વભાવમય થઈ ગયો. જ્ઞાયકમાં ચૈતન્ય ભાવમાં હું પણ સ્થાપિત કર્યું. એ જ્યારે સ્થાપિત થયું તો પર્યાય બુદ્ધિ છૂટી, પક્ષપાત એનો છૂટી ગયો, એના તરફનું વલણ છૂટી ગયું, એનો મહિમા છૂટી ગયો પર્યાયનો, કારણ કે જ્ઞાયકનો મહિમા થઈ ગયો. હવે જ્ઞાયક સ્વભાવનું જોર વધી ગયું. હવે આગળ કહે છે, परद्रव्यों से प्रथम ये सेंटेंस पढ़ते हैं. वो एक सेंटेंस में 3 सेंटेंस है. एक साथ पढ़ोगे तो शायद भाव पकड़ में न भी आए. तो प्रथम पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके बाद उसका 3 सेंटेंस कैसे बनता है, बाद में तीनों सेंटेंस का अर्थ क्या है, उसके बाद तीनों सेंटेंस का प्रयोजनभूत अर्थ कैसा है. देखो, परद्रव्यों थी
परद्रव्यों से बाद में कोमा किया है। परद्रव्यों से, उसके भावों से, उसके बाद और लिखा है। तो परद्रव्यों से वहाँ से एक सेंटेंस बनेगा, परद्रव्य के भावों से वो दूसरा सेंटेंस वहाँ से बनेगा, और उसके निमित्त से, परद्रव्य के भावों के निमित्त से वहाँ से तीसरा सेंटेंस बनेगा। अब आगे क्या लिखा है? उसके निमित्त से होता हुआ अपने विभावों से मेरे आत्मा को भिन्न जानकर उसका अनुभव, यानी मेरे आत्मा का अनुभव किसका अनुभव? मेरे आत्मा का अनुभव जीव करेगा, तब परद्रव्य के भावरूप परिणमता नहीं है। और जब परद्रव्य के भावरूप परिणमन नहीं करता है, उसलिए कर्म का बंध नहीं है। कर्म यानी द्रव्य कर्म का बंध नहीं है, और संसार की प्रवृत्ति मिट जाती है। संसार की प्रवृत्ति मिट जाती है। अब देखो उसको कैसे पढ़ना है। परद्रव्यों थी થતા પોતાના વિભાવોથી પોતાના આત્માને ભિન્ન જાણી તેનો અનુભવ કરે ત્યારે પરદ્રવ્યના ભાવરૂપ પરિણમતો નથી। फिर से मैं पढ़ता हूँ, अब हिंदी में पढ़ता हूँ। परद्रव्यों से होता हुआ स्वयं के विभावों से स्वयं को, यानी स्वयं आत्मा को भिन्न जानकर उसका अनुभव जीव करे, तब परद्रव्य के भावरूप परिणमता नहीं है। ऐसा एक वाक्य। दूसरा वाक्य, परद्रव्य के भावों से होता हुआ स्वयं के विभावों से स्वयं आत्मा को भिन्न जानकर उसका अनुभव जीव करे, तब परद्रव्य के भावरूप परिणमता नहीं है। अब तीसरा वाक्य,
पर द्रव्य के निमित्त से या तो पर भाव के निमित्त से होता अपने में विभाव जो स्वयं में विभाव उत्पन्न हुआ, उससे स्वयं का आत्मा यानी स्वयं का आत्म स्वभाव भिन्न जानकर उसका अनुभव जीव करे तब परद्रव्य के भाव रूप परिणमता नहीं है। इसलिए द्रव्य कर्म का बंध होता नहीं। अब देखो उसका अर्थ करते हैं एक के बाद एक। परद्रव्यों से परद्रव्य में क्या लेना, तो कि एक तरफ मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा यानी मेरा ज्ञायक स्वभाव है। मेरे ज्ञायक स्वभाव से अन्य आत्माओं के ज्ञायक स्वभाव भिन्न है। मेरे लिए अन्य जीव भी परद्रव्य है। दूसरा, मेरे लिए जाति अपेक्षा के 5 अजीव द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत अजीव द्रव्यों, वो मेरे ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। लोकाकाश के क्षेत्र पर जहाँ मेरा ज्ञायक है, वहाँ दूसरे अनंत जीव और दूसरे अनंत अनंत अजीव द्रव्य एक क्षेत्र अवगा संबंध में रहते हैं। फिर भी मेरे ज्ञायक स्वभाव का अस्तित्व परद्रव्यों से भिन्न, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव परद्रव्यों से भिन्न, मेरी द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता परद्रव्यों से भिन्न, मेरा सत परद्रव्यों के सत से भिन्न, ऐसा जब यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान हुआ, उसी समय ज्ञान हुआ, उसका अर्थ अनुभव हुआ। तो ऐसा जो अनुभव हुआ, तब ज्ञायक परद्रव्य के भाव रूप यानी मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं करता है। और मोह राग द्वेष रूप परिणमन नहीं हुआ, इसलिए द्रव्य कर्म का बंध नहीं होगा। और द्रव्य कर्म का बंध नहीं होगा तो संसार से निवृत्ति हो जाएगी, 4 गति से निवृत्त हो जाएगा। क्या कहा? फिर से गुजराती में। और द्रव्यो एक मारो ज्ञायक स्वभाव है, शुद्ध नहींना विषयभूत।
એ જ્ઞાયક સ્વભાવ લોકાકાશના જે ક્ષેત્રે રહે છે તે જ ક્ષેત્રે બીજા અનંત જીવો છે અને તે જ ક્ષેત્રે 5 પ્રકારના અનંત અજીવ દ્રવ્યો છે. જ્યાં મારું ક્ષેત્ર ત્યાં બીજા અનંત દ્રવ્યોનું ક્ષેત્ર. જ્યાં લોકાકાશના ક્ષેત્રે મારું સત છે એ ક્ષેત્રે બીજા અનંત દ્રવ્યોના ક્ષેત્ર. હવે અનંત દ્રવ્યોના જે ક્ષેત્ર છે અનંત દ્રવ્યોના ક્ષેત્રો છે, છતાં મારો જ્ઞાયક જે ચૈતન્ય ભાવ સ્વરૂપ છે એક જ ક્ષેત્રે બીજા અનંત દ્રવ્યોના જે ક્ષેત્રે રહેલા છે એ જ ક્ષેત્રે મારો જ્ઞાયક છે, પણ એ ભિન્ન છે એની સત્તા. એને મેં ભિન્નપણે જાણ્યો, ભિન્નપણે અનુભવમાં લીધો. મારું સત ભિન્ન, અનંત દ્રવ્યોનું સત મારાથી ભિન્ન. એવું ભિન્નતાનું ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન કર્યું. મારું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા, એમના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા. મારું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મય સ્વરૂપ જુદું, એમનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય મય સ્વરૂપ જુદું. હું મારા સ્વક્ષેત્રમાં રહીને ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય રૂપે છું. અને આ પરદ્રવ્યો પણ મારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી ભિન્ન, ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવથી ભિન્ન, મારા ઉત્પાદ વ્યય ધ્રુવથી ભિન્ન, એટલે કે મારા સતથી એમના સત ભિન્ન છે. મારું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ ભિન્ન, એમનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપ ભિન્ન. એવું જ્યારે શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થયું તે જ સમયે મારી સત્તામાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થયા. મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થયા એટલે નવા દ્રવ્ય કર્મ બંધાણા નહીં, અને નવા દ્રવ્ય કર્મ ન બંધાણા એટલે મારી સંસારની પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ થઈ. ત્યારે એમ કહેવાય કે વ્યવહારનીના વિષયને મેં ગૌણ કર્યો, શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત ચૈતન્ય ભાવ અખંડ નિત્ય અનાદિ નિધન એને મુખ્ય કર્યો. ત્યાં વ્યવહારનીનો વિષય અભૂતાર્થ અસત્યાર્થ અવિદ્યમાન છે, એટલે કે વ્યવહારનીનો વિષય નથી એમ નહીં, છે ખરો. આત્માની ઉત્પન્ન થતી પર્યાય છે ખરી, પણ એ પર્યાયનું લક્ષ છૂટી ગયું, મહિમા છૂટી ગયો. જ્ઞાયક સ્વભાવના મહિમા વન થઈને
હું જ્ઞાયકમય થઈ ગયો, ત્યારે આત્માની અનુભૂતિ કરીને હું બેઠો થયો. ખ્યાલ આવે છે? આચાર્ય ભગવાન શુદ્ધ નહીંને કહે છે, એટલે કે શુદ્ધ નહીંના વિષયને કહે છે. તો શુદ્ધ નહીંના વિષયભૂત ચૈતન્ય ભાવ એ તો પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન છે એમ કહ્યું. હવે આગળ કહે છે, તેમના ભાવોથી પરદ્રવ્યથી તો ભિન્ન, પણ પરદ્રવ્યના ભાવોથી પણ મારો ચૈતન્ય સ્વભાવ ભિન્ન છે. વિશ્વમાં મારા જેવા બીજા અનંત જીવો છે. એ જીવોમાં પ્રત્યેક સમયે વર્તમાન પર્યાય પ્રગટ થાય છે, પણ એ વર્તમાન સમયે પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં ઉત્પન્ન થતી પર્યાય પોતાની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે. મારી પર્યાય મારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય. મારા પરિણામ શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય મારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય. અને પરદ્રવ્યના પરિણામ શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય એ એમની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય. એવા પરદ્રવ્યના ભાવોથી મારો જ્ઞાયક ભિન્ન છે. એવું જ્યારે મને યથાર્થ શ્રદ્ધાન અને જ્ઞાન થયું, તે જ સમયે મારી દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થયા. મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન ન થયા એટલે નવા કર્મનો બંધ પણ ન થયો. નવા કર્મનો બંધ ન થયો તો સંસારથી નિવૃત્તિ શરૂ થઈ. અને તે જ સમયે પર્યાયમાંથી હું પણ છૂટી ગયું. તે જ સમયે મારી વર્તમાન વર્તી પર્યાય ગૌણ થઈ ગઈ. મારો આત્મ સ્વભાવ મુખ્ય થયો. મારી વર્તમાન વર્તી પર્યાય છે વ્યવહારનીનો વિષય, પણ વ્યવહાર નહીં જ ગૌણ થઈ ગઈ તો એનો વિષય પણ ગૌણ થઈ ગયો. ગૌણ થયો છે, અભાવ નથી થયો. અભાવ માનીશ તો તારો આત્મા પર્યાય રહિત થઈ ગયો. તો આત્મા પર્યાય રહિત તો હોતો નથી. પર્યાય ગૌણ થઈ ગઈ એટલે પર્યાયનો મહિમા નાશવંત થઈ ગયો. ક્યાં જ્ઞાયક સ્વભાવ ને ક્યાં વર્તમાન વર્તી પર્યાય, ક્યાં તિજોરીમાં ભરેલા અબજો રૂપિયાનો ઢગલો, એમાંથી 1 રૂપિયો કાઢ્યો. 1 રૂપિયાની કિંમત છે કે 1 રૂપિયો જ્યાંથી આવ્યો એની કિંમત છે. વર્તમાન ઉત્પન્ન થતી એક સમયની પર્યાય આત્માના ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી આવે છે, જ્ઞાયકમાંથી આવે છે. જે જ્ઞાયક અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાયનો દાતાર છે, મરઘી છે, ઈંડા મૂક્યા જ કરે. એ અનંત પર્યાયનો દાતાર, અનાદિ અનંતકાળની પર્યાયનો દાતાર
એવો જ્ઞાયક સ્વભાવ, એનો મહિમા કરવો કે વર્તમાન વર્તી એક સમયની પર્યાયનો મહિમા કરવો? જો એક સમયની પર્યાયમાં તું મહિમા કરવા બેસી જઈશ તો જ્ઞાયકનો મહિમા નહીં આવે, તો તું પર્યાય બુદ્ધિ થઈ જઈશ. ધ્રુવ સ્વભાવ 6 કારકમાં 5મું કારક અપાદાન કારક. અપાદાન કારક ધ્રુવ સ્વભાવ લીધો છે. ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી પર્યાય આવે છે, પણ આ ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી કેટલી પર્યાય આવે? તો કે અનાદિથી ચાલી આવે છે પર્યાયમાંથી, અનંતકાળ આવશે. ધ્રુવ સ્વભાવમાં પર્યાય પ્રતિ સમય એક એક પર્યાય નીકળે છે. ખજાનો છે, અજબ ગજબનો એ ખજાનો છે. એ ખજાનામાંથી ક્યારે પર્યાય આવશે? તો કે પ્રતિ સમય આવશે અને અનાદિથી અનંતકાળ આવશે. એટલી શક્તિ રૂપ સામર્થ પર્યાયનું એમાં પડ્યું છે. અનાદિ અનંત પર્યાયને કરી શકે એવા ધ્રુવ સ્વભાવ એ શુદ્ધનીનો વિષય. એવું અપાદાનકારક એ શુદ્ધનીનો વિષય. એમાંથી ટપકતી, વર્તતી, પ્રગટ થતી, ઉપજથી એક સમયની પર્યાય. ધ્રુવ સ્વભાવ પાસે તુચ્છ છે. ધ્રુવ સ્વભાવ પાસેનો કોઈ મહિમા નથી. આ ધ્રુવ સ્વભાવ અપાદાનકારક ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ ત્યારે જીવને જે મહિમા આવ્યો અને એનું સ્વરૂપ જાણ્યું, તે સમયે જ અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિની પર્યાય બુદ્ધિ એટલે મિથ્યાત્વપણું એટલે કે વ્યવહાર નહીંનો વિષય છૂટી ગયો. ખ્યાલમાં આવે છે? શાંતિથી વિચારે, વાંચીને શબ્દ છોડી દે, જાણે મને સમજાઈ ગયું. હવે આગળ કહે છે, ત્રીજી વાત કરે છે. તેમના નિમિત્તથી થતા પોતાના વિભાવોથી પોતાના આત્માને ભીન જાણી પરદ્રવ્ય એમાં મુખ્ય પૂતગલમાં મુખ્ય દ્રવ્ય કર્મો અજ્ઞાન દશામાં પ્રતિ સમય કર્મનો ઉદય પ્રતિ સમય આવે. એ જે કર્મનો ઉદય આવ્યો એમાં જીવ જોડાઈ ગયો, કારણ કે અનાદિની ટેવ છે. જેવા જેવા ઉદય આવે ત્યાં ત્યાં એ મય થઈ જાય. કોઈના મરણ પ્રસંગે જાય, શોકમય થઈ જાય. લગ્ન પ્રસંગે જાય, સ્વાગત થતું હોય તો નાચવા માંડે. હાસ્ય કલાકારનો કાર્યક્રમ હોય તો હસવા માંડે.
કરુણ દ્રશ્ય ટીવી ઉપર જોવે તો ગળું ભરાઈ જાય, આંખ ભીની થઈ જાય. આવું તો બહારમાં જોવા મળે છે ને. સૂક્ષ્મ કર્મ ન દેખાય તો કાંઈ નહીં, આ સંયોગો તો દેખાય છે. અને એવું તો અનુભવમાં પણ આવે છે. એવું જે અનુભવમાં આવે છે કે કર્મના ઉદયમાં જોડાવું, એ સંયોગો જે ઉત્પન્ન થયા ત્યારે તારો ઉપયોગ જાગ્રત નથી. તું એમાં તન્મય થયેલો છો, એ ભાવોમાં રંગાયેલો છો. એ સમયે તું એ મય થઈ ગયો છે એકત્વ કરીને. તારો દોષ છે, સંયોગોનો દોષ નથી. સંયોગો તને એમ કહેતા નથી કે તું આમાં જોડા. ધન આવ્યું તો ખુશી ખુશી થઈ ગયો, પૈસા કંઈ ધાયરા બહારના આવી ગયા, ઘરે મીઠાઈ લાવ્યો, ઘરે સોના ચાંદી લાવ્યો. ઓહો, જાણે મોટું પરાક્રમ કર્યું. પૈસો ગયો તો શોકમય થઈ ગયો. ઘરે આવીને કે મને કોઈ બોલાવતા નહીં, મારું આ ઠેકાણે નથી. અરે એ સંયોગો છે. સંયોગો છે. શરીરના ફેરફાર એવા મોટા થયા. પહેલી વાર ટેસ્ટ કરાયો અને ખબર પડી ઓ કેન્સર છે. સાંજ સુધીમાં તો આખા કુટુંબમાં બધે ખબર પડી જાય કેન્સર આવ્યું છે. થોડી વાર તો થીજી જાય કે શું થશે. સિવિયર એટેક આવે પણ સભાન હોય. ચારે બાજુ ડૉક્ટર ગોઠવાઈ જાય. એકવાર તો પોતાને પણ એમ લાગે કે બચશું કે જશું. કુટુંબીજન પણ ખડે પગે હોય, ચિંતા કરે. આ બધા સંયોગો છે. એ સંયોગોના કાળે જાગ્રત અવસ્થા ન રહી. એમાં જોડાણો. જેમ તું સંયોગમાં જોડાય છે એમ પ્રતિ સમય જે કર્મનો ઉદય આવે છે એમાં જોડાઈ જાય છે. તારા પરિણામ જો ખબર પડશે. અત્યારે ક્રોધ ચાલે છે તો ક્રોધ કર્મમાં જોડાયેલો છો. માનના પરિણામ ચાલે છે તો માન કર્મમાં જોડાયેલો છો. કપટ કરવાના ભાવ ઉત્પન્ન થયા છે તો માયાચાર મોહ કર્મ ઉદયરૂપ છે.
પરિગ્રહ, ક્યાંથી વધારે કમાવાય એના ભાવ ચાલે છે. તો લોભ કર્મનો ઉદય ચાલે છે. તો કે છે કે એમાં જોડાવાથી તો જીવની દશામાં જે ભાવો ઉત્પન્ન થયા એ ભાવોથી પોતાના ચૈતન્યમય ભાવ જે અખંડ છે, નિત્ય છે, અનાદિ નિધન છે, એવો ચૈતન્ય ભાવ તો આવા સંયોગી ભાવથી જુદો છે. સંયોગી ભાવનું લક્ષ છૂટ્યું અને ચૈતન્ય ભાવનું લક્ષ થયું, તે જ સમયે પર્યાય બુદ્ધિ છૂટી, મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન બેય છૂટ્યા. વ્યવહારનીના વિષયભૂત પર્યાયનું લક્ષ છૂટ્યું. પર્યાયનું લક્ષ છૂટ્યું, પણ ક્યારે છૂટ્યું? તો લક્ષ થયું કોનું? તો કે તું એક ચૈતન્ય ભાવ સ્વરૂપ જ્ઞાયક છો, એવો જે તારો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે એનું લક્ષ થયું. એનું લક્ષ થતાં તારી દશામાં મોહરાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થયા. અને મોહરાગદ્વેષ ઉત્પન્ન થયા તો દ્રવ્ય કર્મનો બંધ ન થયો. દ્રવ્ય કર્મનો બંધ ન થયો તો સંસારથી નિવૃત્તિ થઈ, મોક્ષ માર્ગની પ્રવૃત્તિ થઈ. તે સમયે પર્યાર્થિક નહીંનો વિષય એટલે કે વ્યવહાર નહીંનો વિષય ગૌણ થઈ ગયો. ગૌણ થયો, નહોતો એમ નહીં, હતો તો ખરો. એની વિદ્યમાનતા હતી, પણ તેનો મહિમા છોડ્યો એટલે એને અભૂતાર્થ કીધો, અવિદ્યમાન કીધો. તે ચૈતન્ય ભાવનો મહિમા કર્યો, ચૈતન્ય ભાવનું લક્ષ કર્યું, માટે એને ભૂતાર્થ કીધો, સત્યાર્થ કીધો, જ્ઞાયક વિદ્યમાન છે એમ કીધો. જ્ઞાયક વર્તમાન દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગમાં ગ્રહણ થયેલો કીધો. સમયસાર ન સમજાય એવું નથી હો, શાંતિથી વિચારે. ગાથાએ ગાથાએ, વાક્ય વાક્યે ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને ભેદરૂપ જ્ઞાન કરાવવું છે. કોઈ પણ પ્રકારે તું જ્ઞાયકનો મહિમા લાવ. જ્ઞાયકનો મહિમા લાવવા આચાર્ય ભગવંતે કરુણા કરી જ્ઞાયકનો મહિમા બતાવતો વર્તમાન કાળનો સર્વોત્કૃષ્ટ ગ્રંથ મહાસમર્થ આચાર્યએ રચના કરી. ભગવાનની વાણી સાંભળી, ભગવાનને સાક્ષીએ રાખ્યા, પોતાના જ્ઞાયકને સાક્ષીએ રાખ્યો અને ભરત ક્ષેત્રના ભવ્ય જીવો પ્રત્યે ભેદ જ્ઞાન, ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરવાની કળા આવડી જાય અને ભેદરૂપ શ્રદ્ધા અને ભેદરૂપ જ્ઞાન થઈ જાય એવા નિમિત્તરૂપ સામર્થવાળો ગ્રંથ રચ્યો
છે વાત કોઈ અલૌકિક. હવે કે છે આગળ. વસ્તુ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થયા પછી તેનું પણ આલંબન રહેતું નથી. તેનું એટલે શુદ્ધ નહીંનું. વસ્તુ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એટલે શું? જો તારો જ્ઞાયક એનું પરિપૂર્ણ સામર્થ વર્તમાન પર્યાયમાં ક્ષાયી જ્ઞાન રૂપે પ્રગટ થયું, તો ક્ષાયી જ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું છે એવા આર્યનસિદ્ધ પરમાત્માને પોતાના જ્ઞાનમાં એક સમયમાં 3 કાળ 3 લોક એક સાથે જણાઈ જતા હોવાથી એને મુખ્ય કરવું પડે કે ગૌણ કરવું પડે એવો વિષય રહેતો નથી. એને નહીં રહેતા નથી, નહીંના ભેદ રહેતા નથી. નહીં જ્ઞાન એ તો અધૂરું જ્ઞાન છે, ક્ષોભસમ જ્ઞાન છે. એ તો ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો અંશ છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાન પોતે અધૂરું જ્ઞાન છે. અધૂરું છે એટલે મુખ્ય ગૌણ કરીને જાણે છે. પણ હવે ક્ષાયી જ્ઞાન પ્રગટ થયું. વસ્તુ પરિપૂર્ણ પ્રગટ થઈ ગઈ. વસ્તુનું સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ પર્યાયમાં પ્રગટ થઈ ગયું, પ્રાપ્ત થઈ ગયું. પછી ત્યાં નહીં કે નહીંના ભેદો રહેતા નથી. ખ્યાલમાં આવે છે. આચાર્ય ભગવાન ત્રણ વાક્યમાં તો બધું સમાવી દીધું. તું પરભાવથી ભિન્ન, તું પરદ્રવ્યથી ભિન્ન, ત્યાંથી શરૂ કર્યું. પરદ્રવ્યના ભાવોથી ભિન્ન અને પરદ્રવ્યના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતા ભાવો, નૈમિતિક ભાવો, સંયોગી ભાવો, ચૌદમી ગાથાનો માં જે 6 પ્રકારે વાત બતાવી હતી, અબદ્ધ, સ્પષ્ટ, અનન્ય, નિયત વગેરે, જે 6 વાત બતાવી, એમાં પરદ્રવ્યથી ભિન્ન, અબદ્ધ, સ્પષ્ટ, પરથી બંધાયેલો નથી, પરથી સ્પર્શાયેલો નથી. પર ભાવોથી ભિન્ન, અને પછી કર્મના ઉદયથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામો, મોહ, રાગ, દ્વેષ, એના માટે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો તો અણસંયુક્ત. એ 6 વાતમાંથી કોઈને કોઈ વાત લેશે, ભિન્ન ભિન્ન શબ્દોમાં, ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે મૂળ વિષય ત્યાં આવી જશે. તો આ રીતે આચાર્ય ભગવાન ચૈતન્ય ભાવને ગ્રહણ કરાવી તને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ કરાવવા માગે છે. સમય થયો છે. Thank you very much, Rajubhai. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rajubhai. હા, જય કોણ બોલાવે છે? Thank you, Rajubhai. હા.
જય કોણ જય જગન્નાથ રાજભાઈ થેન્ક યુ હું બોલાવું હા પરમ કૃપાળુ પરમોપકારી પરમ પૂજ્ય સદગુરુ દેવનો જય જય હો કૃષ્ણમૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો હો જય જય હો જયવાણી માતનો જય હો જય હો સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય જય હો સુવર્ણપુરી તીર્થધામનો જય જય હો 1008 વાર સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર માતાજીનું જ્ઞાન બોલે હોય સૂર્યકૃતિ ભગવાનનો જય જયકાર જય જયકાર જય જયકાર દેવેન્દ્ર કીર્તિ ગંધર્વ